श्रोता बंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आज नारी महल कार्यक्रम को। आज हूँ एप्रिल मास 17 तारिख। प्रति वर्ष एही दिनटी सारा विश्व हिमोफिलिया दिवस भाव में पालित होउछि। हिमोफिलिया रोग कौन, एही रोगर लक्षण कौन, एही रोगर निराकरण किपरि करा जाय परिबो एवं विश्व हिमोफिलिया दिवस पालन करा जिबार तात्पर्य कौन रहिछि, आसंतु से संपर्क में भुवनेश्वर स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रक्तरोग विभागर एडिशनल प्रोफेसर डाक्टर आशुतोष पाणिग्राही को पचारि बुझिबा। डाक्टर पाणिग्राही, आपन को आमर आज कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार डाक्टर पाणिग्राही, प्रथमे आपन कहतु जे ए जो हिमोफिलिया ए रोगटी कौन? हिमोफिलिया होची गोटे रक्त रोग विभिन्न प्रकार आपण माने जानिथिबे, जेमिति रक्त शिकुली रोग, थालासेमिया रोग, रक्तहीनता, से भली हिमोफिलिया रोग रे रक्त जमाट बांधिबा पई रक्त रे जो प्रोटीन बा जो अंश दरकार पड़े ताको हमें फैक्टर बोली कहू। सेही फैक्टर टी जो मात्रा रे रहिबा कथा सेटा न थाए, जो कारणरू कि क्षत हेले बा कोनोसी आघात लागिले रक्त जल्दी बंद हुए नाही, बहुत समय धरी रक्तस्राव हुए एवं याकू कंट्रोल को आनिबा कष्ट होई थाए। एटा को हमें हिमोफिलिया रोग कहू। एटा गोटे ब्लीडिंग डिजॉर्डर भितरे आसे, ता माने जोंथरे कि बहुत ब्लीडिंग हुए। विभिन्न प्रकार रो ब्लीडिंग रोग अछि, जेमिति कि गोटे होची हिमोफिलिया ए, हिमोफिलिया बी, भन विलब्रांड डिजीज, पारा हिमोफिलिया, एपरि विभिन्न प्रकार हिमोफिलिया अछि, जोंटा कि कोउ प्रकार प्रोटीन बा कोउ प्रकार रक्त जमाट बांधिबा पई जो पदार्थटी दरकार हुए, जोंटा कम थाए से हिसाब रे ना दिया जाय थाए। जेमिति हिमोफिलिया ए रे फैक्टर 8 कमी जाय थाए, हिमोफिलिया बी रे फैक्टर 9 कमी जाय थाए, भन विलब्रांड डिजीज रे गोटे भन विलब्रांड बोली गोटे फैक्टर अछि जोंटा कि न थाए। एई भली नामकरण सब करा जाय थाए हिमोफिलिया रे। आउ जदि आमे ताकू केते सिवियर अछि रोगटा, सेही हिसाब रे भी आमे विभिन्न प्रकार ताकू विभाजन करि परिबा। जेमिति कि सिवियर हिमोफिलिया जोंथरे कि बहुत कम मात्रा रे से प्रोटीन अछि बा फैक्टर अछि, जोंथरे कि सामान्य खतरे बहुत ब्लीडिंग हुए। मॉडरेट हिमोफिलिया कहा जाए, जोंथरे कि फैक्टर लेवल 1 रु 5% भितर थाए, जोंथरे कि कम ब्लीडिंग हुए। माइल्ड हिमोफिलिया कहा जाए, जोंथरे कि 5% रु अधिका फैक्टर लेवल ब्लड रे थाए। सेही हिसाब रे हमें एको विभाजित करू। हिमोफिलिया रोग हबार कारण कौन? अन्य रोगरे गोटे पर्टिकुलर कारण थाए, ये कारण बुझीबाटा टिके डिफिकल्ट, काना एटा होची गोटे जन्मगत रोग। तो जन्मगत रोग यूजुअली हुए आम जीन रे जदि डिफेक्ट आसे, जदि जीन रे कोनोसी म्यूटेशन अछि बा खराब हो जाइछि, सो दैट से जो फैक्टर आमर रक्त जमाट बांधिबा पई दरकार पड़े सेटा सफिशिएंट मात्रा रे तयारी हेई पारेनी, जहा जोगुं कि आमर ए हिमोफिलिया रोग हुए। तो से म्यूटेशन बा से जीन रे खराबटा कोन पई हुए सेटा ए पर्यंत जणा नाही। जो मानकर से खराब हुए से मानकु हिमोफिलिया हुए। एटा वंशगत रोग, तेणु डेफिनेटली पिला मानक पाखकु तांकर माँ बापांगठो आसी थाए। माँ मानक पाखरे ए रोगर लक्षण देखा जाएनी, तांकु बाहक बा कैरियर बोली कहू। बापा मानक क्षेत्र रे ए रोग देखा जाए। तार कारण कौन, जे हमर गोटे एक्स क्रोमोजोम अछि जोंथरे कि एई जीनटा थाए। पुरुष मानक पाखरे गोटे एक्स क्रोमोजोम थाए आ गोटे वाई क्रोमोजोम थाए। महिला मानक पाखरे दुईटा एक्स क्रोमोजोम थाए। गोटे एक्स क्रोमोजोम खराब हेले सेथिरु किछि हेले फैक्टर तयारी होबो नाही, किंतु तांको क्षेत्र रे आउ गोटे भलो एक्स क्रोमोजोम अछि, तेणु सेहिथिरु जेतिकी फैक्टर तयारी हुए सेथिरे तार कोनोसी असुविधा हुए नाही। किंतु पुरुष लोक मानक क्षेत्र रे कोन हुए, जेहेतु गोटे एक्स अछि आ गोटे वाई अछि, एक्स रे खराब हेले तांको पाखरे जमा फैक्टर सफिशिएंटली तयारी हेई परिबो नाही, तेणु ए रोग पुरुष मानक पाखरे बेसी देखा जाए एवं महिला माने यूजुअली बाहक होइके रुहंती। आपण जो कथा कहले जे एटा गोटे वंशगत रोग, बापांक पाखे जदि हिमोफिलिया रोग थिबो, जदि तांकर गोटे पुओ हुए, ताहले पुओटी ए रोगरे आक्रांत हबो ना पुओ झियो उभय ए रोगरे आक्रांत हेबे? धरा जाऊ पुरुष लोकर हिमोफिलिया रोग अछि, स्त्री लोकर हिमोफिलिया रोग नाही, ताहले सेही कंडीशन रे जो पिला माने हेबे सेमानक भितरे पुओ जो माने हेबे सेमाने सब नॉर्मल हेबे। काहेकि ना वाई नॉर्मल अछि एवं माँ पाखरे सब नॉर्मल क्रोमोजोम अछि, किंतु जो झियो माने हेबे सेमान पाखरे लक्षण देखा जाई न पारे किछि, किंतु सेमाने बाहक हेबे। जदि आमे ताकू उल्टेई दबा, बापांकर रोग नाही किंतु माँ बाहक अछंती, माँ बाहक माने माँ रो जो दुईटा एक्स क्रोमोजोम अछि ता देहरु गोटे खराब अछि आउ गोटे भलो अछि। बापा नॉर्मल, ता माने तांको पाखरे गोटे भलो एक्स क्रोमोजोम अछि आउ वाई क्रोमोजोम अछि, तेणु माँ रो जो खराब क्रोमोजोम आउ बापार वाई मिसिकी जो पुओटी हबो तार रोग रहिबो।
କିନ୍ତୁ ମାଆର ଯେଉଁ ଖରାପ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ବାପାର ଯଦି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସହିତ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ଝିଅଟିଏ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ବାହକ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ, ଆଉ ଯଦି ସିଭିୟର ଭେରାଇଟିର ଏ ରୋଗଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାଦିନରୁ ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ବା ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମାଂସପେଶୀ ବା ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠିରେ ସବୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼ ତାରି ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବେଶୀ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାରେ ଆଘାତ ବେଶୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବି ବେଶୀ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଫୁଲିଯିବା, ସେ ଜାଗାରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବା ବା ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା, ଏମିତି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଗଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ମସଲ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଧରାଯାଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କେଉଁଠି କଟିଗଲା ବା କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରକ୍ତ ବାହାରିବ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଖାନାରେ ରକ୍ତ ଆସିବା ବା ବାନ୍ତିରେ ରକ୍ତ ଆସିବା, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ବି ରକ୍ତ ବାହାରେ କି? ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ବି ରକ୍ତ ବାହାରି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ ଦାନ୍ତରେ ତାହେଲେ ହେବ। ନର୍ମାଲି ବ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ ବା ଏମିତି ଛୋଟ କିଛି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବା ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିକି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସିଭିୟର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ। ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଗୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରକ୍ତ ବାହାରିବା ହେଉଛି ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇ ରକ୍ତହୀନତା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା ବା ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଆଖି ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଏମିତି ବି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁମାନେ ସିଭିୟର ହିମୋଫିଲିଆ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ଜମିବା ବା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା ବା ସିରିୟସ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ମାଇଲ୍ଡର ଭେରାଇଟି ଥିବେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ସାମାନ୍ୟ ହେବ, କେବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ହାଲକା ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଏମିତି ହେବ। ହିମୋଫିଲିଆ ଏ, ହିମୋଫିଲିଆ ବି, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍। ଭନ୍ ୱିଲିବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଲି ଚର୍ମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଲି ବା ନୀଳ ଦାଗ ହେଇଯିବା, କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଟି ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥାଏ। ସିଭିଅରିଟି ଅଫ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଭିଅରିଟି ଅଫ୍ ହିମୋଫିଲିଆ। ନହେଲେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ମେନଲି ଏ ରୋଗରେ ହୁଏ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ, ନହେଲେ ମସଲ୍ ଭିତରେ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ପେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ ଫୁଲିଯିବା, ବଥା ହେବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ। ମହିଳାମାନେ ବାହକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ, ତେବେ ବାହକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଦେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ହିମୋଫିଲିଆ ଏ, ହିମୋଫିଲିଆ ବି, ଏଇ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏନି। କିଛି କିଛି ମହିଳା ବହୁତ ରେୟାରଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖା ହେଇଛି 1000ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ରୋଗ ଏତେ ସିଭିୟର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି? ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେ ରୋଗଟି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିକି ସେ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେବ ନାହିଁ। ପିଲା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ବି କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିବାହ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମାଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବିବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବେ। ହିମୋଫିଲିଆ ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁଟି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ରକ୍ତସ୍ରାବର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଭଳି ରୋଗ ଅଛି ବା କମନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗ ଅଛି, ପିଲା ଯଦି ପେଟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର ଏ ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ,
ପିଲାର ଭ୍ରୂଣରୁ ଗୋଟେ କୋଷ ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଏଇ ରୋଗ ପିଲା ଦେହରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ଏମିତି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାର ଏଇ ସିଭିୟର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡିଜର୍ଡର ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭ୍ରୂଣଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10ରୁ 12 ସପ୍ତାହ ଗର୍ଭ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ। ଯଦି ବି ପରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 16 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍, ତାରି ଭିତରେ କରାଇ ନେବାଟା ଉଚିତ। ତାପରେ କରାଇଲେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, এই ଯେଉଁ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗ, এই ରୋଗଟି ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କି? ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ରୋଗଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସେ ରୋଗୀକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, NGO ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ୱାର୍ଲଡ ଡୋନେସନ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଏବଂ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ଏଥିରେ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉ? ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ରୋଗୀ ଦେହରେ ଅଭାବ ଅଛି ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଦେଉ। ଧରାଯାଉ ହିମୋଫିଲିଆ A, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 8 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 8 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉ। ହିମୋଫିଲିଆ B, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 9 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 9 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଡୋଜ୍ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିବ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଲାଗିବ, ସେଟା କି ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଧରାଯାଉ ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ତାହେଲେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଦେଲେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଧରାଯାଉ ପେଟ ଭିତରେ ବା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମାଉ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କେତେଟା ପେନ୍କିଲର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗୀ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ ସେ ଔଷଧ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପାରାସିଟାମଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା ବ୍ୟଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାପି ଧରିଲେ ସେଠୁ ରକ୍ତ ବହିବା କମିଯାଏ। ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ବା ମସଲ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେତେକ ଔଷଧ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗୋଟେ ନିମୋନିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଲିସ୍ ବୋଲି, POLICE। P ଆମେ କହୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ? ଯଦି ଜଏଣ୍ଟରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଯଦି ମସଲ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ବା ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, କଟି ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ତାକୁ କଭର କରିକି ରଖିବା ଯେମିତି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କମିଯିବ। OL ଅପ୍ଟିମାଲ ଲୋଡ଼ିଂ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆଉ ମସଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ନ କହୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବେଶୀ ହେବ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅପ୍ଟିମାଲ ଲୋଡ଼ିଂ। I ହେଉଛି ଆଇସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ମସଲ୍ ଭିତରେ ବା ଜଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବରଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବରଫ ଦେହ ଉପରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ଜଏଣ୍ଟ ହଉ ବା ମସଲ୍ ହଉ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବାର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ଆଇସ୍ ଲଗାଇବାଟା କାମ ହୁଏ, ତାପରେ ଆଉ ଏଟା ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। E ମିନ୍ସ ଏଲିଭେସନ୍, ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା
ଚେष्टा करेंगे। आपण गोटे आर्म स्लिंग व्यवहार करें बा शोला बेले गोड़ तले गोटे तकिया दे पारे, बसला बेले गोड़टा गोटे सोफा उपर उठे रखला भली रखिए। हेले कौन हम फुला जल्दी कमिज, जंत्रणा भी कमिज एवं जो इंजेक्शन आम दो तार रिक्वायरमेंट भी कमिज। तो यहाँ को आम पुलिस बोली कहू। किछि दिन रेस्ट नेला परे धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करवाटा दरकार। ये जो फैक्टर इंजेक्शन यूजुअली भेन भितर दिया जाए, मसल भितर नेले ए इंजेक्शन रे कोनोसी इफेक्ट आसीबो नहीं। ए जो चिकित्सा कथा आपण कहले, ए चिकित्सा कोन व्ययबहुल की? जो फैक्टर इंजेक्शन आम व्यवहार करू ए हिमोफिलिया चिकित्सा पई व्ययबहुल। सबु डाक्तरखाना रे औषध मिले नहीं, किंतु सब डिविजनल हॉस्पिटल एवं जिला मुख्य चिकित्सालय रे सफिशिएंट मात्रा रे ए इंजेक्शन एबे उपलब्ध अछि। डाक्टर पाणिग्राही, जदि जड़े हिमोफिलिया रोगी तांकर चिकित्सा ठीक समय न करती, तेबे से भविष्य में आउ अन्य कौन सब रोग रे आक्रांत होबार संभावना रही? बारंबार जितेबाला जॉइंट बा मसल भितर ब्लीडिंग हुए से जॉइंटटा नष्ट हो जाए। तेणु किछि दिन जदि ठीक रे चिकित्सा न करिवो, किछि दिन परे से रोगी विकलांग हो जाइवो। ठीक रे चली पारिबोनी, ठीक रे निजर काम करि पारिबोनी, घरर जत्न नबा, पिला मानकर जत्न नबा करि पारिबोनी। अधिकांश लोक मानकर चाकरी चली जिवार भी आमे उदाहरण देखिजु। किछि लोक माने जेहेतु से आउ चली पारु नांती, से काम को भी जाई पारु नांती, किछि दिन परे ना से पूरा समाज उपरे गोटे बोझ हो गला भली हो जाए। परिवार उपरे तो डेफिनेटली बोझ हो जाए। जदि यही रोग कोनोसी सीरियस ब्लीडिंग नहीं कि आसे, जेमती ब्रेन भितर ब्लीडिंग हो गला, ताले पैरालिसिस होबार भी संभावना अछि। मसल स्टिफ हो जाए। जदि आपण ठीक रे चिकित्सा न करिवे तो यही सब परिणाम आसी जाए रोगी पाखरे। तो निश्चय एवं संपूर्ण चिकित्सा दरकार ए रोगी मानक। डाक्टर पाणिग्राही, आपण जने चिकित्सक, रोग रोगी चिकित्सा एइथिरे आपणकर समय बीती जाए, तेबे जेतेबेले आपण अवसर समय पाती सेतेबेले कोन करिया को भल पाती? मोर हिमोफिलिया गोटे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जेतेबेले अवसर समय आमे पाऊ ता विषय मुटे पढ़ापढ़ी करे, नुआ नुआ जिनस कौन बाहरुची, आमे आम सोसाइटी रे एई रोग पई कौन करि परिबा से विषय टिके मु भाबे। ता छड़ा मते भजन सुनिबा को भल लागे। जगन्नाथंगर भजन मते बहुत भल लागे। आज आपण आम स्टूडियो को आछंती, एई अवसर रे को कंठशिल्पी कंठरू भजन टे सुनिया को चाहिए? भजन सम्राट भिकारी चरण बळंक कंठरू कोठ भोग खिया मोचका खिया, ई भजनटी मोर बहुत प्रिय भजन। मु बहुत समय शुणे ई भजनटी। ताहले आसंतु आपणक मनपसंदर कंठशिल्पी भजन सम्राट भिकारी चरण बळंक कंठरू सुनिबा एई भजनटी। कोठ भोग खिया मोचका खिया, उठ हे पहड़ भांगी, उठ हे पहड़ भांगी। पंडा पढ़ी हारी करती गुहारी, हेबाकू चंदन लागी, हेबाकू चंदन लागी। कोठ भोग खिया, तुलसीर माळ दयणार चूल, उभा घिनी देवदासी, उभा घिनी देवदासी। बड़ सिंहार को बुढ़ा सिंहारी जे, उभा होइलेणी आसी। मणिमा डाक पड़ुअछि, छामु दर्शन लागी, हेबाकू चंदन लागी। कोठ भोग खिया, निदा पत्थर हे निद के सोइल, 60 पौटी खाई, 60 पौटी खाई। अनाथ जनक डाक न शुणुछ, जगतर नाथ होई। आरती बेला जे गड़ी जाऊछि, उठ
हे छपन भोगी हेबाकू चंदन लागी कोठ भोग किया पतित पावन बाना उड़ाउछ पतित उद्धार पाई पतित उद्धार पाई मु जणे पतित कांदी कांदी मोरे मो डाक कि शुभुनाही एड़े बड़ पण बही अछ प्रभु कुहते बेकाहा लागी उठ हे पहाड़ ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ। ଯେଉଁମାନେ ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ ନିଜର। କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଇନହିବିଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଫିଲିଆ ଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସା ନେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଫିଲିଆ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବେ। ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 17 ତାରିଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ହିମୋଫିଲିଆ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱ ହିମୋଫିଲିଆ ଡେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉ। ଏ ରୋଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବେଟର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ବା ବେଟର ଔଷଧ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ NGO ବା ଡୋନେସନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇପାରୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଔଷଧ ମିଳିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉ। ଏହି ହିମୋଫିଲିଆ ଡେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ବା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବା ସେ ରୋଗରେ କିଛି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉ। କେମିତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ବା କେୟାର ନେଇପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଭଳି ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଏ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁ। ଏହି ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ହିମୋଫିଲିଆ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଥିମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବି। ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଅଲ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର୍ସ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଖାଲି ହିମୋଫିଲିଆ A B ନୁହଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ସବୁର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏହି ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ଦିଆହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ବଡ଼ ହେଉ, ସାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାତି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଥାଉ, ଗାଁରେ ଥାଉ, ନିପଟ ମଫସଲରେ ଥାଉ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାଉ, ସହରରେ ଥାଉ, ସିଟିରେ ଥାଉ, ମେଟ୍ରୋରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର କେୟାର, ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ସେମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପି କେମିତି କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଚାକିରି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବି କି ଏ ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ କମ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପିଲାଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ମାଂସପେଶୀ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ସେଇଭଳିଆ ରୋଗ ଥାଇକି ଆପଣମାନେ ସଂସାରରେ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲୋକ ହିସାବରେ କେମିତି ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ବସେଇକି ରଖିବା, କିଛି କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଏବଂ ସେ ପିଲାର ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନର୍ମାଲ ପିଲା ଭଳି ବଢ଼ିବ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ଏବଂ ସେ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମଦାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ରୋଗୀ ଅଛି ବା କାହାର ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅବଗତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀ। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ହିମୋଫିଲିଆ ରୋଗ କ'ଣ, ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିମୋଫିଲିଆ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।